Hello my dear students, so welcome back once again to Basil's Physics Classroom. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ന്യൂക്ലിയൈ. അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ, ഏകദേശം ഒരു ധാരണയുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ന്യൂക്ലിയസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒരു സൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ആറ്റത്തിന് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു പിൻ ഹെഡിന്റെ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ പിൻഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മോർ ദാൻ 99.9% മാസും ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ റദർഫോർഡ്സ് ആൽഫ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഏകദേശം പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് മച്ച് ഡീപ്പർ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കുറച്ച് ജനറൽ ടേംസും നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒന്നാമത് what you have to learn about is 3 different terms: isotopes, isobars and isotons. 3 terms ആണ് isotopes, isobars and isotons. Isotopes എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they are atoms of the same element having the same atomic number but different mass number. അപ്പൊ atomic number same ആയിരിക്കും, mass number പക്ഷേ different ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഹൈഡ്രജന്റെ 3 isotopes ആണ് and the mass numbers are in the ratio 1:2:3. അപ്പൊ ഇവിടെ താഴെ എഴുതുന്നത് atomic number, മുകളിൽ എഴുതുന്നത് എന്താണ്, mass number ആണ്. Okay, അപ്പൊ ഇവിടെ chemical properties will be same but the physical properties will be different for an isotope. രണ്ടാമത് isobar. Now isobar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are nuclei of different elements having the same mass number but different atomic number. അപ്പോ ഐസോബാറിന്റെ എന്ത് സെയിം ആണ്, മാസ് നമ്പർ സെയിം ആണ്, പക്ഷെ എന്ത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, atomic number different ആണ്. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹീലിയം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. As you can see the mass number is same but the atomic number is different. And മൂന്നാമത്തെ term isotons. Isotons എന്ന് വെച്ചാൽ nuclei of different element again having the same number of neutrons. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു question: how do you find the number of neutrons? നമ്മുടെ nucleus is actually composed of in broadly നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ protons and neutrons. Okay, വേറെ കുറെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ വേറെ കുറെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണും. അപ്പൊ ബേസിക്കലി we stick on with neutrons and protons. Okay, അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട്. And we already know that the atomic number will be equal to the number of electrons. Atomic number of electrons equal ആയിരിക്കും അല്ലേ? Atomic number gives you the number of electrons and the number of electrons is equal to the number of protons. ഈ mass number എന്ന് പറയുന്നത് it is actually the number of protons and the number of neutrons put together. We already know that Np is equal to Ne and Ne is actually Z അല്ലേ? അപ്പോൾ number of neutrons എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, Nn will be equal to A minus Z. The number of neutrons എന്ന് പറയുന്നത് A minus Z ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, A minus Z 10, 18 minus 8 10. രണ്ടുപേരുടെയും number of neutrons equal ആണ്, so they are known as isotons. Okay, right. അപ്പോൾ isotopes, isobars, isotons 3 terms ഓർത്ത് വെക്കുക. Okay, ഇനി let's find out what is the approximate size of a nuclei. The nucleusന്റെ size എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, the size of the nuclei. It is found that the volume of a nuclei is approximately spherical in shape and therefore the volume can be written as 4/3 pi r cube which will be proportional to the mass number. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയയുടെ വോളിയം is proportional to the mass number. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, r cube is proportional to a എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ r is proportional to a raised to 1/3 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? To remove the proportionality we can write r is equal to r naught into a raised to 1/3 and r naught has a value 1.2 Fermi. ഒരു bigger nuclei ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ 8 Fermi വരെയൊക്കെ പോവാ ട്ടോ. Right, now 1.2 Fermi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it will correspond to 10 raised to minus 15 meter. അപ്പോൾ r naught ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. So the size of the radius of the nucleus is approximately r naught into a raised to 1/3. A നിങ്ങൾക്കറിയാം is the mass number. Okay, അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സൈസ് കിട്ടി. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞു ഇവന്റെ മാസ്
എന്ന് പറയുന്നത് more than 99.9% of the mass of the atom എവിടെയാണ്? ന്യൂക്ലിയസിലാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഈ മാസിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും? ആരൊക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസില്? പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട്, ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് number of protons into the mass of the proton plus number of neutrons into the mass of the neutron അല്ലെ? Oh, this is equal to number of protons എന്ന് വെച്ചാൽ atomic number into the mass of the proton plus number of neutrons എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? A minus Z, കുറച്ചും എഴുതിയില്ലേ? A minus Z into mass of the neutron. So നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് we can determine the mass of the nucleus again. അപ്പൊ A, Z എല്ലാത്തിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ mass of the nucleus. Okay. ഇനി മൂന്നാമത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ഡെൻസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാർജ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജനറൽ ഫോർമുല എന്താ? ഡെൻസിറ്റി മാസ് ബൈ വോളിയം അല്ലെ? മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ് നമ്പർ A ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4/3 പൈ r ക്യൂബ്. വാട്ട് ഇസ് r? r naught into a raised to 1/3 അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ ക്യൂബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ r naught ക്യൂബ് a എന്ന് വരും അല്ലെ? a may cancel ആയി, which means the density is independent of the mass number. Density is independent of the mass number. Even a corresponding r naught value substitute ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ you will get that the density will be of the order of 10 raised to 17 kilogram per meter cube. It will be of the order of 10 raised to 17 kilogram per meter cube. And remember that ഇത് എയിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ന്യൂക്ലിയയുടെയും ന്യൂക്ലിയർ ഡെൻസിറ്റി will approximately be the same. Okay. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. അടുത്തത് ചാർജ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? പ്രോട്ടോൺസും ഉണ്ട്, ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട്. ഈ പ്രോട്ടോൺസ് ഹാസ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ന്യൂട്രോൺസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു ചാർജ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ചാർജ് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോൺസ് പ്രസന്റ്. ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയാ? ചാർജ് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോൺ ഇസ് വാട്ട്? 1.6 × 10⁻⁻19 കൂളുംബ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് what will be the total charge? It will be Z. Is that the atomic number or the number of protons inside the nucleus into charge of a proton? Above we get the charge of the nucleus also. Okay. അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? ഐസോടോപ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, ഐസോടോൺസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, ഐസോബാർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, സൈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, മാസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു, ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു, ചാർജ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. Now, അടുത്ത നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഐൻസ്റ്റീൻസ് മാസ് എനർജി ഈക്വലൻസിയിലേക്കാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ. ഈ മാസ് പറയുമ്പോൾ കിലോഗ്രാം എന്ന യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ലാർജ് യൂണിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു അറ്റോമിക് മാസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ അല്ല. അപ്പൊ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ C12 ഒരു കാർബൺ 12 ഐസോടോപ്പ് കാർബൺ 12 ഐസോടോപ്പ് എടുത്തിട്ട് 1/12 of the mass of this 1/12 of the mass of this ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. And it is either known as AMU, atomic mass unit എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ unified mass U എന്ന് പറയാറുണ്ട്. Okay, one atomic mass unit is actually equal to 1.6 × 10⁻⁻27 kilogram ആണ്. ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. Okay, 6 ന് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, not putting all over here, approx 1.6 × 10⁻⁻27 kilogram ആണ്. So നമ്മൾ atomic mass unit എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് that is the mass of 1/12 the mass of C12 atom. Okay, clear ആണോ ഇത്രയും? അടുത്തതായിട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ മാസ് എനർജി ഈക്വലൻസ്. മാസ് എനർജി ഈക്വലൻസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നേരത്തെ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ മാസും എനർജിയും രണ്ട് എൻറ്റൈറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, മാസും എനർജി. ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ റിലേഷൻ, മാസ് എനർജി ഈക്വലൻസി റിലേഷൻ, E is equal to mc². So based on the theory of relativity, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു energy can be converted to mass and mass can be converted into energy എന്ന് പറഞ്ഞു. Okay. അപ്പൊ ഈ മാസ് എനർജി ഈക്വലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് let's learn about the binding energy. അപ്പൊ ഇത് ലേറ്റർ ഓൺ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ വെരിഫൈ ചെയ്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ്, E is equal to mc².
Okay. Now, നമ്മൾ നോർമലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ. എങ്ങനെയായിരുന്നു? മാസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് വാസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? M is equal to Z into MP plus A minus Z into MM അല്ലെ. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസ് നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. But in practice and practically, when we find out the mass of the nucleus, mass spectroscopy use ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ what we observe is that ഇതല്ല actual mass വരുന്നത്. Actual mass is actually lesser than this. ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഒറിജിനൽ മാസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിനേക്കാളും ലെസ്സർ ആണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാസ് ഡിഫെക്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മാസ് ഡിഫെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ the mass of the constituents and the actual mass m. Okay, appo ee difference in mass delta m evada poi? Now suppose we want to split up a nuclei into its constituents, neutrons and protons. അങ്ങനെ എനിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി, ഈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാസ് അവിടെ കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റുവൻസിന്റെ മാസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ആക്ച്വൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം constituents in the energy is actually greater than the actual energy അല്ലേ. which means ആ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ന്യൂട്രോൺസിനെയും പ്രോട്ടോൺസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, so that difference in energy is given by EB and that is given by delta M into C square and ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് binding energy. So if certain number of neutrons and protons have to be brought together to form a so-called nucleus, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. The binding energy will be released. Okay, so certain number of neutrons and protons ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ an energy, the binding energy will be released. Delta M into C square will be released there. Okay, ഇനി ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ നമ്മൾ ഈ ഡെൽറ്റ എം ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എമ്മിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു? മാസ് ഡിഫെക്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് എ മാസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആൻഡ് ദി ആക്ച്വൽ മാസ് ഒബ്സർവ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ബൈൻഡിങ് എനർജിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ, to better to understand, it is to use the term binding energy per nucleon use ചെയ്യുവാണ് കുറച്ചും കൂടി കൺവീനിയന്റ്. ബൈൻഡിങ് എനർജി per nucleon. Binding energy per nucleon എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is nothing but EBN ആണ് binding energy per nucleon. ഇത് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് it is nothing but EB by A, the binding energy by the number of nucleons. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു curve ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. This is the mass number along the x axis and we have the binding energy per nucleon along the y axis. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ മാസ് നമ്പർ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ബൈൻഡിങ് എനർജിയും അവിടെ കൂടുന്നുണ്ട്. And it reaches the maximum value, and that the maximum binding energy is for ion Fe, and the value is 8.75 mega electron volt. Okay, അപ്പൊ അതിനുശേഷം മാസ് നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഡിക്രീസിങ് അല്ലെ. കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഏകദേശം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഒരു 170 മാസ് നമ്പർ വരെയൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, then it decreases. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്, ഒരു നമ്മുടെ മാസ് നമ്പർ if it is lying between 30 to 170, the EBN value will be practically a constant. But EBN എന്താ? Binding energy per nucleon അല്ലെ. 30 മുതൽ 170 വരെ മാസ് നമ്പർ വരുമ്പോൾ ബൈൻഡിങ് എനർജിക്ക് ഏകദേശം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓർക്കേണ്ടത്, ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയൈ ആൻഡ് ഫോർ ഹെവി ന്യൂക്ലിയൈ ബൈൻഡിങ് എനർജി വിൽ ബി ലോ ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പൊ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയൈ ആണെങ്കിലും ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിലും ബൈൻഡിങ് എനർജി കുറവായിരിക്കും. Okay, and the third point, remember about the saturation property. Now saturation property of force എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Saturation property എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂക്ലിയോൺസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, പരസ്പരം അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അവരുടെ തൊട്ടപ്പുറയുള്ള ന്യൂക്ലിയോൺസിനെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഒരു അങ്ങ് കുറെ ദൂരെയുള്ള അതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, സാച്ചുറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. അപ്പൊ ദ പോയിന്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ഫോർ യു. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, the strongest force of attraction which keeps the neutrons and the protons bound together inside a nucleus.
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിറച്ച് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഈ പ്രോട്ടോണും വന്ന ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ബേസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിപ്പൾഷൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ലെവലിലുള്ള ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അവിടെ ക്രിയേറ്റഡ് ആകുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന് കുറച്ചധികം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി കോസിംഗ് ദിസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് അറിയണം. According to Japanese scientist H. Ikawa, the reason for the nuclear force is something known as pi mesons. Pi mesons എന്ന് പറഞ്ഞാൽ pions എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക്. But this is what is actually happening there is an exchange of pi plus അല്ലെങ്കിൽ pi minus. അപ്പൊ പൈ മേസൺസിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്, പിയോൺസിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അതായത് ഒരു പ്രോട്ടോൺ വിൽ എമിറ്റ് എ പൈ പ്ലസ് ആൻഡ് ബിക്കംസ് എ ന്യൂട്രോൺ. ഓർ ഇങ്ങനെ പറയാം, ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഒരു പൈ പ്ലസ് മീസണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ എന്തായി മാറും? പ്രോട്ടോൺ ആയിട്ട് മാറും. അതുപോലെ ഒരു ന്യൂട്രോൺ എമിറ്റ്സ് എ പൈ മൈനസ് ആൻഡ് ബിക്കംസ് എ പ്രോട്ടോൺ. Okay, അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. Just keep it in your mind. Don't give much stress to this. Okay. So coming back to the characteristics of the nuclear force. It is the strongest force in nature. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് the strongest force in nature. But just ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1:10⁻36 നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്, 10⁻38 നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ അതാണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ. ഈ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയോൺസിന്, ഈ പ്രോട്ടോൺസിനെല്ലാം അവിടെ ബൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പേസിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ആണ്. കുറച്ച് ഫ്യൂ ഫെംറ്റോമീറ്റേഴ്സ് റേഞ്ചിൽ 10⁻−15 റേഞ്ചിൽ ഇത് പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വാലിഡ് ദയർ. അപ്പൊ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. മൂന്നാമത് നോൺ സെൻട്രൽ ആണ്. അപ്പൊ നോൺ സെൻട്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പറയുന്ന പോലെ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ സെന്റേഴ്സ് ഒന്നും അവിടെ വാലിഡ് അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ്. മൂന്ന്, ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. പ്രോട്ടോണിന്റെ ന്യൂട്രോണിന്റെ ഇടയിലായാലും പ്രോട്ടോണിന്റെ ഇടയിലായാലും whichever entity we are considering, അവിടെ വരുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അഞ്ചാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി സ്പിൻ ഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഇവർക്ക് ഒരു സ്പിൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? സ്പിൻ ഡിപെൻഡന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. പാരലൽ സ്പിൻ ആണെങ്കിൽ the nuclear force will be correspondingly greater compared to the anti-parallel spin. Okay, but parallel spin ആണുള്ള കേസിൽ it will be greater compared to the case in which anti-parallel spin is there. അപ്പൊ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചത് ഒന്നും വിട്ടുപോലെ സ്കിപ്പ് ആവരുത്, ബിക്കോസ് ഇവിടുന്ന് തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പൈ മീസോൺസിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക, പിയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പൈ മീസോൺസിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക. ഡോണ്ട് ഗിവ് മച്ച് സ്ട്രെസ് ഇൻ ദിസ്. ബാക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോളാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി? ഐസോടോപ്സ്, ഐസോട്ടോൺസ്, ഐസോബാർസ്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? We talked about the size of the nucleus, mass of the nucleus, charge of the nucleus, then the density of the nucleus. We talked about binding energy. എന്താണ് binding energy എന്ന് പറഞ്ഞു? What is binding energy for nucleon എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് ആവുമ്പോഴും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മോർ അൺസ്റ്റേബിൾ. നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയൈ മോർ അൺസ്റ്റേബിൾ ആകും. അത് ഞാൻ ഫിഷൻ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. Okay, and about nuclear force. Now moving on to radioactivity. Radioactivity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a nuclear phenomenon. It is a nuclear phenomenon in which a heavy nucleus disintegrates into lighter nuclei. അപ്പോൾ ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസിന്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കറിയാം, ഞാൻ ആ ബൈൻഡിങ് എനർജി കർവ് പഠിച്ചപ്പോ ഒരു മാസ് നമ്പർ കൂടുന്തോറും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ബൈൻഡിങ് എനർജി കുറയും അല്ലെ? അപ്പൊ ബൈൻഡിങ് എനർജി എപ്പോഴും കൂടുതലാണ് എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. They prefer to be stable. So to become more stable, they try to disintegrate. Okay, അതുപോലെ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ they combine together to have a higher binding energy. Okay, അപ്പോ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫിനോമിനൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ. Now റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി 3 ടൈപ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത്. ഒന്ന്, there can be an alpha decay. 2, it can be a beta decay or it can be a gamma decay.
Now alpha decay എന്ന് പറഞ്ഞാൽ helium, alpha particles will be emitted, He2 4 will be emitted. Beta decay രണ്ട് ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട്, beta minus decay and beta plus decay. Okay, അപ്പോൾ beta എന്ന് പറയുമ്പോൾ electrons and positrons. Positrons എന്ന് പറയുമ്പോൾ have the charge opposite to that of an electron, positron. Gamma decay എന്ന് പറയുമ്പോൾ high energy photons will be emitted. Okay, അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം. Right now, let's move on to the law of radioactive decay. A law of radioactivity, active decay. Law of radioactive decay. Or law of radioactivity. Now, law of radioactivity പറയുന്നതാണ് the rate of disintegration of an element is directly proportional to the number of atoms remaining in it. The rate of disintegration is directly proportional to the number of atoms remaining. ഒരു മൈനസ് സൈൻ കൂടി ഇടും. ആക്ച്വലി മൈനസ് സൈൻ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. യു നോ വൈ? ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ നടക്കും തോറും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആർ ഡിക്രീസിങ്. ആ ഡിക്രീസ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മൈനസ് സൈൻ ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദിസ്: dn by dt is actually proportional to minus n. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. we call it the disintegration constant അല്ലെങ്കിൽ decay constant എന്ന് വിളിക്കും. dn by dt is equal to minus lambda n. Okay, നമുക്ക് തന്നെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇന്റഗ്രൽ എടുക്കാം ഫ്രം ഇനീഷ്യൽ ടു ഫൈനൽ പോയിന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും: n is equal to n0 into e raised to minus lambda t. ഇവിടെ n എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനലി ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ്. ആഫ്റ്റർ ടൈം t എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ്? n0 the initial number of samples present there. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് n is equal to n0 e raised to minus lambda t ന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഫോമിലും ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം. Okay, activity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a decay rate of a sample. So ഇങ്ങനെ എഴുതാം: a is equal to a0, നമ്മുടെ എൻസിആർടിയിൽ r ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ, e raised to minus lambda t. Okay, ഇവിടെ a0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി it is lambda into n0. Okay, so a is equal to lambda n0 എന്ന് വെച്ചാൽ it is the initial decay rate. t is equal to 0 വരുമ്പോൾ initial സാമ്പിളിന്റെ decay rate ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. Okay, now ഇതിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ടേം ആണ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ സാമ്പിൾ. ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ കയ്യിൽ n0 ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ n0 ഇതിന് നേരെ പകുതിയാകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം. What is the time taken by the sample to reduce to half of the initial value? അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, സംഭവത്തിലേ ഉള്ളൂ എന്നിന് പകരം n0 ഇട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, you get an expression for that. Okay, and it is given that t half, നമ്മൾ half life നെ t half എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. That will be equal to 0.693 by lambda. Okay, now മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം: n by n0. n എന്ന് വെച്ചാൽ the amount of sample that is remaining undecayed, ബാക്കിയുള്ളതാണ് n കേട്ടോ. That is equal to 1 by 2 the whole raised to t by t half. t എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സമയം കഴിയുമ്പോഴാണ് we have to find the n, അതാണ് t. t half എന്ന് വെച്ചാൽ it is a half life. Okay, oh this is another expression. ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Okay, അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ടേം ആണ് മീൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. മീൻ ലൈഫ് or the average life എന്ന് പറയും. And it is given by represented by lambda decay യൂസ് ചെയ്തു. It is represented by tau which is equal to 1.414 t half. or ഇങ്ങനെ എഴുതാം: tau is equal to 1 by lambda. രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനും ഓർത്ത് വെക്കുക, ടി ഹാഫിന്റെ ഫോമിലും അതുപോലെ ലാംഡയുടെ ഫോമിലുമുള്ള രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസും ഓർത്ത് വെക്കുക ഫോർ മീൻ ലൈഫ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ലോ ഓഫ് റേഡിയേറ്റീവ് ഡീകേ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, മീൻ ലൈഫ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. വാട്ട് ഇസ് ആൽഫ ഡീകേ, ബീറ്റ ഡീകേ ആൻഡ് ഗാമ ഡീകേ? അതിന് ആൽഫ ഡീകേ. അപ്പൊ ആൽഫ ഡീകേ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം. In alpha decay, what is happening is, ഒരു element നമുക്ക് x എടുക്കാം. I'm taking an element x. So it is having atomic number Z, mass number A. Alpha decay ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ what happens is the atomic number decreases by 2 and the mass number decreases by 4. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയം ആണ് അവിടെ എമിറ്റഡ് ആകുന്നത് അല്ലേ. ഹീലിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ 2 4 അല്ലേ, which means atomic number decreases by 2 and the mass number decreases by 4.
ഒരു ആൽഫ ഡീക്കേ നടക്കും. അതൊരു എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എനർജി കൂടി റിലീസ്ഡ് ആണ്. നമ്മൾ ക്യൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂ is also released, and the Q will be equal to mass of the reactant minus mass of the product into C square, and this will be the value of Q value. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ Q value അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആൽഫ ഡീക്കേ ഓർക്കുക, what is happening, the atomic number and the mass number. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ബീറ്റ ഡീക്കേ. Now ബീറ്റ ഡീക്കേ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാ? ബീറ്റ മൈനസും ബീറ്റ പ്ലസും. Now naturally occurring ബീറ്റ മൈനസ് ഡീക്കേ ആണ്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ബീറ്റ മൈനസ് എന്നോ ബീറ്റ പ്ലസ് എന്നോ അവർ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ just understand that they are referring to ബീറ്റ മൈനസ് ഡീക്കേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബീറ്റ മൈനസ് ഡീക്കേയിൽ what happens is, ഇതാണ് ZA എങ്കിൽ what is happening is, in beta minus decay the atomic number increases by 1 and the mass number remains unchanged. At the same time, an electron, a beta particle is emitted, plus the release of something known as an anti-neutrino. എന്താണ് anti-neutrino? The anti-neutrino mass വളരെ ചെറുതാണ് compared to mass of the electron, and they do not interact with the other particles. അപ്പോൾ നല്ല penetration capability ഉണ്ട് നമ്മുടെ anti-neutrino. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നിങ്ങൾ Z plus 1 ആയി. How is that possible? Because in beta decay or beta minus decay what is happening is ഒരു ന്യൂട്രോൺ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ആവുകയാണ് to a proton plus an electron plus an anti-neutrino. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത്? ബീറ്റ മൈനസ് ഡിക്കേയിൽ നടക്കുന്നത്. ഇനി അതേസമയം ബീറ്റ പ്ലസ് ഡിക്കേ ആണെങ്കിൽ what happens is, beta plus decay ആണെങ്കിൽ what is happening there is X ZA ആണെങ്കിൽ it will be getting converted into Y Z minus 1A, അവിടെയും ചേഞ്ച് ഇല്ല, plus a positron plus a neutrino. അത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഗെറ്റ് സ്പ്ലിറ്റഡ്. പ്രോട്ടോൺ എന്തായിട്ട് മാറും? ഒരു ന്യൂട്രോൺ. എന്തായിട്ട് മാറും? ഒരു ന്യൂട്രോൺ പ്ലസ് the release of a positron plus a neutrino. This is what is happening in a beta plus decay. Okay, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ബീറ്റ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ Z plus 1 ആയി, ബീറ്റ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ Z minus 1 ആകുന്നത്. രണ്ട് കേസിലും എന്തിനാ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല? മാസ് നമ്പറിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഇവിടെ ന്യൂട്രീനോ എമിറ്റഡ് ആകുന്നു, അതുപോലെ പോസിട്രോൺ എമിറ്റഡ് ആകുന്നു. ഇവിടെ ബീറ്റ പാർട്ടിക്കൽ രണ്ടിലെയും ബീറ്റ പാർട്ടിക്കൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ ആവാം, പോസിട്രോൺ ആവാം, ഏത് ക്യാൻ ബി ഇത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ ബീറ്റ ഡീക്കേ ഈസ് ക്ലിയർ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ബീറ്റ ഡീക്കേ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ മൈനസ് ഡീക്കേ. ഓക്കെ അല്ലേ? റൈറ്റ്. ഇനി അടുത്തത് ഗാമ ഡീക്കേ. ഗാമ ഡീക്കേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് എമിഷൻ ഓഫ് ഹൈ എനർജി ഫോട്ടോൺസ് അല്ലെ? ഈ ഹൈ എനർജി ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഗാമ ഡീക്കേയില് മാസ് നമ്പറിനോ അറ്റോമിക് നമ്പറിനോ നോ ചേഞ്ച്. There is no change in the mass number or the atomic number. അവിടെ high energy photons emitted ആവും. This is actually accompanied after an alpha or a beta decay. ഒരു ആൽഫ ഡിക്കേയോ ബീറ്റ ഡിക്കേയോ കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഗാമ ഡിക്കേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിന് പല പല എനർജി ലെവൽസ് പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തും അങ്ങനെ ഒരു എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ when it de-excites, energy will be released and the energy of the photons will be in the form of mega electron volt. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓർക്കുക, ഗാമ ഡീക്കേ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പറിനോ മാസ് നമ്പറിനോ എന്തുണ്ടാവില്ല? ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഇത് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷ വരും കേട്ടോ. കീം ആയാലും ശരി, നീറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി topic is clear, I hope so. Okay, well, let's move on to the application of this radioactivity, and that is in the field of nuclear energy. അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനെ കുറിച്ചും രണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനെ കുറിച്ചും. അടുത്ത ന്യൂക്ലിയർ എനർജിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം. പക്ക തിയറി ആണ് കേട്ടോ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കോളോ പെട്രോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ വുഡൊക്കെ കത്തിച്ചാൽ അവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന്റെ ടൈംസിലാണ് എനർജി. പക്ഷെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ജനറേറ്റഡ് ആവാൻ പോകുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന്റെ ഫോമിലാണ് എനർജി ജനറേറ്റഡ് ആവാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ എനർജി ജനറേറ്റഡ് ആകുന്നത്? അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ബൈൻഡിങ് എനർജിയുടെ കാര്യം അല്ലെ? ബൈൻഡിങ് എനർജി ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോണിന്റെ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടൊരു കാര്യം, മാസ് നമ്പർ 30 മുതൽ 170 വരെ
ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഈ 170 ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മാസ് നമ്പർ ഉള്ള എലമെന്റ്സും അതുപോലെ 30 ലെസ് ആയിട്ടുള്ളവരും they actually tend to have a greater binding energy. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ? ഒരു ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഡിസ്ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഇൻടു ലൈറ്റർ ആൻഡ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയൈ. അപ്പൊ ഈ ഡിസ്ഇന്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിഷൻ പ്രോസസ് എന്ന്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ യുറേനിയം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യുറേനിയം ഇഫ് യു ആർ ആക്ച്വലി ബോംബാർഡിംഗ് വിത്ത് എ ന്യൂട്രോൺ, what happens is its nuclei becomes highly unstable and it disintegrates to stable lighter nuclei having a higher binding energy. അപ്പൊ in the process energy will be released. അപ്പൊ ഇവിടെ എനർജി മാത്രമല്ല റിലീസ് ആകുന്നത്. ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എനർജി മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ന്യൂട്രോൺസ് കൂടി റിലീസ്ഡ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ന്യൂട്രോൺ കൊടുത്തു, ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ന്യൂട്രോൺസ് ആർ റിലീസ്ഡ് അഗെയിൻ. Now, ഈ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രോൺസിന് they can initiate another fission process. അപ്പൊ ഇത് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ ഇതൊന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, റൈറ്റ്? പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ഇത് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അങ്ങനെ നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് അൺകൺട്രോളബിൾ. ഒരു എക്സസീവ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് എനർജി ക്യാൻ ടേക്ക് പ്ലേസ്. അപ്പൊ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം വേണം. വി നീഡ് എ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിനകത്ത് വേണം ഈ പ്രോസസ് നമ്മൾ നടത്താൻ. സോ അവിടെ എക്സ്പെരിമെന്റലി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ മൂവിങ് ന്യൂട്രോൺസ്, അവർ നമ്മൾ തെർമൽ ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഈ സ്ലോ മൂവിങ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് നമുക്ക് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ കൂടുതൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ന്യൂട്രോൺസ് ഹൈ വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയി പോകും. അപ്പൊ സ്ലോ മൂവിങ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് ഫാസ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവന്റെ സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അറിയോ? വി യൂസ് സംതിങ് നോൺ ആസ് മോഡറേറ്റേഴ്സ്. മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ആവാം, ഹെവി വാട്ടർ ആവാം, ഗ്രാഫൈറ്റ്, റോസ് സംതിങ്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മോഡറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ന്യൂട്രോൺസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്ലോ മൂവിങ് തെർമൽ ന്യൂട്രോൺസ് ആക്കി മാറ്റും, which can cause a further reaction. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. They define a value known as K, multiplication factor K define ചെയ്യുന്നുണ്ട്. If K is equal to 1, the reaction is said to be critical. അതായത് K എന്ന് വെച്ചാൽ it is a ratio of preceding generationലെ energy released, nuclear reaction energy released, current generationലെ energy released നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ current generation by the preceding generation value, if it is greater than 1 means അത് പ്രശ്നമാണ്. It becomes super critical and we need to control it. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ preferable value K is equal to 1 ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ preceding generationലെയും ഈ generationലെയും energy liberated should be the same എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, if it is reaching a super critical value, K equal to 1 ആണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. If it is greater than that, super critical value reach ചെയ്താൽ we have to reduce it. അപ്പൊ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we will have to decrease the number of neutrons present there. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We use something as control rods അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി റോഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഈ കൺട്രോൾ റോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രോൺ അബ്സോർബിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, കാഡ്മിയം പോലത്തെ ന്യൂട്രോൺ അബ്സോർബിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ കൺട്രോൾ റോഡ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവര് ന്യൂട്രോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി സ്റ്റോപ്പ്. സേഫ്റ്റി റോഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ അവിടെ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങള്. ഈ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സാധാരണ വേസ്റ്റ് മരമൊക്കെ കത്തിക്കുമ്പോൾ ചാരം ഉണ്ടാകുന്ന പോലെയല്ല. ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ഇസ് ഹസാർഡസ് ഇൻ നേച്ചർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിന്റെ കോറിന് ചുറ്റും ഒരു റിഫ്ലക്ടർ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, റിഫ്ലക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു പ്രിവെന്റ് much leakage of this nuclear activity or nuclear waste പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാനോ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് റിഫ്ലക്ടർ. ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഒരു കൂളന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കൂളന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആവുന്ന എനർജി, ലിബറേറ്റ് ആവുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ? ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ ബൈ എ കൂളന്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ചേംബർ. And using this temperature or heat energy gained by coolant, നമ്മൾ അവിടെ വാട്ടറിനെ സ്റ്റീം ആക്കി മാറ്റും. ഈ സ്റ്റീം യൂസ് ചെയ്ത് we can make steam turbines to work.
മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ജനറേറ്റ് ആവുന്ന എനർജി കൂളന്റിലൂടെ വാട്ടർ ബേൺസ് ഇത് ചെയ്ത് എന്താക്കും, സ്റ്റീം ആക്കി മാറ്റും. ഈ സ്റ്റീം യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഹൈ എനർജി 200 മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്സിലുള്ള എനർജിയാണ് റിലീസ്ഡ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദ ഓൺലി തിങ് ഇസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺട്രോൾഡ്. കൺട്രോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ ആൻഡ് ദ റീജിയൻ വിൽ ബി അൺഇൻഹാബിറ്റബിൾ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? രണ്ടാമത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 10⁸ വരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയ ആവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് എനർജി വിൽ ബി റിലീസ്ഡ്. ഒരു ഹയർ ബൈൻഡിങ് എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ എനർജി വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർസിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സണ്ണിലാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈനിങ് ടു ഫോം ഹീലിയം, അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹൈഡ്രജൻ മൊത്തം യൂസ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ദ സൺ വിൽ ബി ബിക്കം സംതിങ് നോൺ ആസ് ദ റെഡ് ജയന്റ് ആകും എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർസിൽ നടക്കുന്നത് വി ആർ ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻ റിയൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒരു കൺട്രോൾ നേച്ചറിൽ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചാൽ, ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ചേമ്പേഴ്സിൽ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ സാധിച്ചാൽ then it will be a high sustainable source of energy. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ, ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ, ന്യൂക്ലിയർ എനർജിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് NCERT മെഷർ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരു ബേസിക് ഓവർവ്യൂ ഐ ആം ഗിവിംഗ് യു ഓൺ ദ ഐഡിയ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ, ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. അപ്പൊ മോഡറേറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക, കൺട്രോൾ റോഡ്സ് എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ആ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ പ്രോസസ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. തിയററ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വി ആർ ബോംബാർഡിംഗ് എ ന്യൂക്ലിയൈ വിത്ത് എ ന്യൂട്രോൺ. യുറേനിയം ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ന്യൂട്രോൺ വെച്ച് നമ്മൾ ബോംബാർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറ്റുന്നത്, ലൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫിഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പൊ ഐ ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ ക്ലിയർ ഫോർ യു. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ to ask me. So once again, till we meet with the next video, and that will be on the questions from this chapter. Okay, so till we meet again, thank you.